वाधे जाने हाँ उदां उदां असीं पवित्रताई दे जीवन दे विच भी वाधे जांदे हाँ। सो कुछ भैन भरा हुंदे ने जिहड़े यीशु तो इस करके नाता तोड़ लैंदे ने क्योंकि वो अपने पवित्रताई दे जीवन नूं नहीं रखना चाहुंदे, क्योंकि उन्हां नूं संसार दीयां चीज़ां दे नाल बड़ा मोह पै जांदा है। यीशु मसीह जी लोग कहते ने ਇਹ पवित्र शास्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਡਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। लेकिन धन स्वामी सतगुरु यसु मसीह जी ने पहला ही बयान किया सी कि मैं इस करके आया संसार दे विच कि तुसी लोग मुक्ति नूं प्राप्त कर सको। हालेलुया। किनू प्राप्त कर सको? मोक्ष नूं प्राप्त कर सको, मुक्ति नूं प्राप्त कर सको। मेरा आना इस करके संभव सी कि तुसी मेरे ते विश्वास कर सको और मैं तुहाडे लई दिता जाना हाँ ते मैं मारिया जावांगा ते दबिया जावांगा ते तीसरे दिन मैं मुर्दियां दे विचों जी उठांगा। हालेलुया। आओ आपां कलाम दे विचों देखदे हां जदों यूहन्ना दी अंजील दे विच असीं पढ़दे हां। हां बेटा पढ़दे बच्चन। हालेलुया। हालेलुया। ओ अगों पिलातुस ने उहनूं आखिया हां तां फेर तू पासा है। हालेलुया। दोबारे पढ़ बेटा। ओ अगों पिलातुस ने उहनूं आखिया तां फेर तू पासा है। हाँ जो असी यूहन्ना दी अंजील ओदी 19 अध्याय ओदी 37 आयत पढ़ने आ तां इस जगह ते परमेश्वर जी ने लिखा कहंदा अगों हे यीशु ने उत्तर दिता, अगों पिलातुस ने उहनूं आखिया तां फिर तू पातशाह है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ। यीशु ने उत्तर दिता हाँ सत बचन मैं पातशाह ही हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह जी ने उत्तर दिता राजे नूं, कहंदा तू सच बोलदा है क्योंकि इस धरती दे उत्ते पातशाह मैनू ही बना के भेजा गया मेरे परमेश्वर जी दे वल्लों। हालेलुया। ओ राजा तू सच बोलदा है, भावें मैं तेरे अज कोर्ट दे विच खड़िया, भावें अज मैं तेरी कचहरी दे विच खड़िया, लेकिन तू एक गल दा बयान करती कि इस धरती दा पातशाह सिर्फ यीशु मसीह ही है। हालेलुया। अगे पढ़ दे बेटा। मैं इस ਲਈ जन्म धारिया हाँ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ हाँ ਭਾਈ सच्चाई उत्ते साखी दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी की कह रहे ने, मैं इस करके धरती दे उत्ते आया हाँ, इस करके मैं जन्म धार के आया हाँ कि साखी सुना सकां कि सच्चाई है कि परमेश्वर जी दा कलाम दसदा है, कहंदा सच्चाई नूं जानो ते सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई की बयान करने लिए आए ने? धन स्वामी सतगुरु यीशु मसीह जी अपने आप को सच्चाई बयान करने दे लिए आए ने कि धरती दा ते आसमान दा इख्तियार सारा मैनू दिता गया है। आकाश ते धरती दा इख्तियार मेरे कोल है, मेरे तो बिना कोई भी पिता कोल नहीं जा सकता। हालेलुया। स्वामी जी बहुत गल्लां कर गए ने और जो राजे की कचहरी दे विच खड़े ने उस स्वामी नूं पता है कि हुण मैनूं मारन दा टाइम आ गया, मैनूं मार देणगे जिवें लिखिया होया सी, जिद्दां सतगुरु यीशु मसीह जी ने पहला ही बयान करता सी मैनूं मारिया जाऊगा सलीब ते चढ़ के और मैनूं फिर कबर ते रखे जाऊगा ते तीसरे दिन मैं मुर्दियां दे विचों जी उठांगा। हालेलुया। और राजे दे सामने भी खड़ के गल्लां वड्डियां हो रहीआं ने, कोई घबराहट महसूस नहीं हुई कि मैनू मार दिता जाऊगा। राजा पूछ रहा कि तू सचमुच पातशाह ही है?
ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਿਲਾਤੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਛਾਂਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨੋ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਛਾਂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਤੱਕ ਥੁਕਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਥੁਕਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। मैं देख रहा सी कल किसी ने वीडियो पाई सी फेसबुक के उत्ते, किसी ने मसीह प्रीस्टर नु बाइबल दे उत्ते थुकवाया ते ओनु कहंदे हुण इहनु चट भी, ते उन्हां ने चट्टिया भी। मैं उन्हां नु मसीह नहीं कहंदा जिन्हां ने थुक के चट लिया, ओ गर्दन वड्ड जांदी थुक के चट्टण दी। क्योंकि जेकर साडा परमेश्वर साडे लई जान देण दी कुर्बानी दे सकदा तां असीं कित्थे आ? ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਲੀਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਸੀਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂਟਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਨੀਚੇ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬਿਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਹੂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਉਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਖੁਰਚੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਗ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੀਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੇੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਰੀਮ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋਥ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਦਿਖੇਗਾ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਪਿਲਾਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਰਿਆ ਥਰਥਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੋਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋਮਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੂਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋਮੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਮੇ ਉਹ ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ।